त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। माँ बाप की कमी को कोई बांट नहीं सकता और ईश्वर भी उनके आशीषों को काट नहीं सकता। विश्व में किसी भी देवता का स्थान दूजा है। माँ बाप की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। वो खुश नसीब है माँ बाप जिनके साथ होते हैं, क्योंकि माँ बाप के आशीषों के हजारों हाथ होते हैं। जो हर पल मेरे बने सहारे, मेरे माता पिता वो प्यारे, मेरे साथ हो वो हरदम साथ हो। जो हर पल मेरे बने सहारे, मेरे माता पिता वो प्यारे, मेरे साथ हो वो हरदम साथ हो। वही एक ईश्वर रूप है लागे, मेरे सर पे सदा विराजे, उनका हाथ हो वो हरदम साथ हो। मेरे प्राण हो वो हरदम साथ हो। आपके चरणों में ये सर जितना झुका है, उतना मैं ऊंचा गया हूँ। कैसे ये ऋण चुकाऊं, आपके प्यार से मैं सींचा गया हूँ। कठिन भंवर में सदा ही वो है जीवन सफर में, जा की सारी अपार दौलत नहीं है कुछ भी सिवाय उनके। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव, स्वयं त्वमेव परम त्वमेव, सदैव त्वमेव अभय त्वमेव। मात पिता अंबर से ऊंचे, पर ये सर है झुकता नीचे उनके सामने, हाँ सम्मान में। जो हर पल मेरे बने सहारे, मेरे माता पिता वो प्यारे, मेरे साथ हो वो हरदम साथ हो। मेरे प्राण हो वो हरदम साथ हो। मेरा ये नाम मेरा दिया है तूने सहारा तेरा। अगर कभी हो सघन अंधेरा, तुम ही हो लाते नया सवेरा।
भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग है। दीपक प्रकाश का प्रतीक है और जब हम दीप प्रज्वलित करते हैं तो प्रार्थना करते हैं कि हम अज्ञान के अंधकार से हटकर ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर जाएं। इसलिए हर शुभ कार्य से पहले दीप जलाकर मां सरस्वती का आवाहन करते हैं। मैं मुख्य अतिथि व अन्य आए हुए अतिथिगणों से निवेदन करती हूँ कि वे दीप प्रज्वलित कर कार्य का शुभारंभ करें। यहाँ आए हुए आप सभी का मैं खुशी मेरा स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, दीप प्रज्वलन भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग है। दीपक प्रकाश का प्रतीक है और जब हम दीप प्रज्वलित करते हैं तो प्रार्थना करते हैं कि हम अज्ञान के अंधकार से हटकर ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर जाएं। इसलिए हर शुभ कार्य से पहले दीप जलाकर मां सरस्वती का आवाहन करते हैं। मैं मुख्य अतिथि व अन्य आए हुए अतिथिगणों से निवेदन करती हूँ कि वे दीप प्रज्वलित कर कार्य का शुभारंभ करें। तश्चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत शुभं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदा विनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते। दीपदेवरूपस्त्वं कर्मसाक्षी अविघ्नकृ यावत् पूजा करिष्यामि तावत् तत्रं स्थिरो भव। ॐ अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः स्वाहा अग्निर्पर्चो ज्योतिर्पर्चः स्वाहा सूर्यो पर्चो ज्योतिर्पर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। आदरणीय पूज्य श्री अनंत कृष्ण जी 16 भागवत विद्यापीठ, आप इस भूमि को तपन भूमि बनाने वाले परम पूज्य कृष्ण शंकर शास्त्री जी के वंश परंपरा में चौथी पीढ़ी से हैं। आपने CBSE विद्यालयों में आधुनिक शिक्षा तथा वेद पुराण में व्याकरण आदि प्राचीन शिक्षा को भी हस्तगत किया है। आपने युवा भागवत कथाकार के रूप में देश विदेश में अनेक परिषदों को अलंकृत किया है। भागवत रत्न उपाधि से सम्मानित आप युवा पीढ़ी को भारतीय संस्कृति के साथ जोड़ने वाले मानस है। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय श्री रोहित चौधरी जी, DEO ऑफ अहमदाबाद सिटी, किसी कारणवश वह हमारे बीच उपस्थित नहीं हो पाए, लेकिन उनके द्वारा अपना संदेश हमारे लिए भेजा गया है जो हमें ऑडियो द्वारा सुनाने जा रहे हैं। આજના માતૃપિતૃ પૂજન કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત સૌ મહેમાનો, વિદ્યાર્થીઓના માતા પિતા અને આ સમગ્ર કાર્યક્રમનું આયોજન જેમના દ્વારા થયું છે તેવા શ્રી અર્ચિતભાઈ ભટ્ટ અને તેમની સમગ્ર આયોજક ટીમને સૌ પ્રથમ તો હું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક અભિનંદન પાઠવું છું કે આવા સુંદર વિચાર અને આવા ઉત્તમ કાર્યક્રમ થકી ભારતની સંસ્કૃતિને ઉજાગર કરવા માટેનો આ એક ઉત્તમ પ્રયાસ કર્યો છે। ભારતની સંસ્કૃતિ ટકી રહે તે માટે આપના આ કાર્યક્રમને હું વંદન કરું છું, અભિનંદન આપું છું। આવા કાર્યક્રમો થકી જ શાળાઓમાં સાચી કેળવણી આપી શકાશે। શૈક્ષણિક કાર્યની સાથે સાથે જો ભારતીય સંસ્કૃતિને ટકાવવી હશે તો એવા સંસ્કારોથી ભરપૂર હોય
એવા યુવાનો તૈયાર કરવા પડશે. અને આપે આ એક જે પ્રયાસ કર્યો છે એ સાચા અર્થમાં ખૂબ વધાવવા લાયક છે. તો હું આપ સૌને ખૂબ અભિનંદન આપું છું. આ ભારતની એ સંસ્કૃતિ છે કે જ્યાં પિતાનું આપેલું જે વચન અને પિતાની જે આજ્ઞા છે તેને લઈને શ્રી રામ 14 વર્ષ સુધી વનવાસ ભોગવે છે અને હસતા મોઢે વનમાં જવા માટે પણ તૈયાર થઈ જાય છે. અને આપણે બધા જાણીએ છીએ શ્રવણ જે માતા પિતાની સેવા માટે, આંધળા માતા પિતાની સેવા કરવા માટે જે નીકળી પડે છે, એમની જાત્રા કરવા માટે જે નીકળી પડે છે, એવા અનેક દાખલાઓ છે. ગણપતિ અને કાર્તિકે આખું વિશ્વ ભ્રમણ કરવા નીકળી પડે છે, જ્યારે ગણપતિ આપણા ગણેશજી માતા પિતાની આજુબાજુ ભ્રમણ કરે છે. માતા પિતાની સેવાથી ઉત્તમ સેવા કોઈ નથી. માતા પિતા, ગુરુ અને માતૃભૂમિ આના ઋણમાંથી ક્યારેય મુક્ત થઈ શકાતું નથી. એટલે માતૃ પિતૃ પૂજન થકી આપે જે સુંદર કાર્યક્રમ કરી વિદ્યાર્થીઓમાં જે સંસ્કારોનું બીજ રોપવા માટેનો જે પ્રયાસ કર્યો છે એ પુનઃ ખૂબ હૃદયપૂર્વક બિરદાવું છું. અતિ આવશ્યક કાર્યક્રમમાં જવું પડે તેમ હોવાથી હું આપના આ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહી શક્યો નથી, પરંતુ મારી ભલે પ્રત્યક્ષ નહીં પણ અપ્રત્યક્ષ પણ ત્યાં ઉપસ્થિતિ છે. અને આપ સૌને HSFના સૌ કાર્યકરોને હું ખૂબ હૃદયપૂર્વક વંદન કરું છું, બિરદાવું છું. અને આ સંસ્કૃતિની અસ્મિતાની જાળવણી માટેના આપના તમામ પ્રયાસોમાં અમે આપના સાથે જ છીએ તેમ માની સદાય આવા કાર્યક્રમો કરતા રહેશો. તે જ અભ્યર્થના સાથે ખૂબ ખૂબ વંદન, અભિનંદન અને ધન્યવાદ. આભાર. श्री घनश्याम व्यास जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गुजरात. श्री तुलसीराम टेकवानी जी, CA, अध्यक्ष हिंदू आध्यात्मिक और सेवा मेला सिंधु सभा के पदाधिकारी, प्रेसिडेंट ऑफ HSSF गुजरात. आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं श्री मयंक त्रिवेदी जी, EI ऑफ अहमदाबाद सिटी. श्री नारायण भाई मेघाणी, पश्चिम क्षेत्र संयोजक, IMCTF. आप सभी का इस कार्यक्रम में हृदय से स्वागत है. अब मैं हमारे त्रिपदा एजुकेशन ट्रस्ट से जुड़े महानुभावों का परिचय देते हुए स्वागत करती हूँ. श्रीमती कुमुदलता भट्ट, चेयरपर्सन ऑफ त्रिपदा एजुकेशन ट्रस्ट. माननीय डॉक्टर अर्चित भट्ट, मैनेजिंग डायरेक्टर त्रिपदा एजुकेशन ट्रस्ट. माननीय डॉक्टर ज्योति भट्ट, त्रिपदा एजुकेशन ट्रस्ट. मिस तिथि भट्ट, डायरेक्टर ऑफ अदापीर्थ एवं HR ऑफ त्रिपदा एजुकेशन ट्रस्ट. मिस्टर वृंद भट्ट, डायरेक्टर ऑफ आरती रिजॉर्ट एंड कैंपस. प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रतीक्षा परीख, त्रिपदा इंग्लिश स्कूल. प्रधानाचार्य श्री राकेश पटेल, त्रिपदा डे स्कूल. उप प्रधानाचार्य डॉक्टर भाविन पाठक, त्रिपदा इंग्लिश स्कूल. आए हुए सभी सम्मानित अभिभावकगण, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे सहपाठियों, आप सभी का स्वागत है. अब मैं हमारे त्रिपदा डे स्कूल की छात्रा जिया को बुलाना चाहूँगी. वह हमें माता पिता का हमारे जीवन में कितना महत्व है यह बताएगी.
ब्रह्मचार्यमहिंसा च शारीरम तप उच्यते। देवताओं, ब्राह्मणों, गुरुओं और ज्ञानियों अर्थात माता पिता की पूजा, पवित्रता, सादगी, ब्रह्मचर्य और अहिंसा यह शरीर की तपस्या कही जाती है। माता पिता न केवल हमें जन्म देते हैं बल्कि हमारा पालन पोषण भी करते हैं, हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं, कोई भी समस्या में हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं। लेकिन एक संतान के तौर पर हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि उन्होंने जीवन में हमारे लिए कितना कुछ किया है। इसीलिए केवल 20% बच्चे ही प्रतिदिन अपने माता पिता को धन्यवाद देते हैं, उनके पैर छूते हैं। लेकिन माता पिता का वंदन करना न सिर्फ एक संस्कृति है बल्कि इसके पीछे कई वैज्ञानिक फायदे भी छुपे हैं। हमारे ब्रेन में जो नर्व्स होते हैं वे हमारे हाथों और पैरों पर समाप्त होते हैं। इसीलिए जब हम माता पिता या कोई बड़ों के पैर छूते हैं तो दोनों व्यक्तियों की ऊर्जाएं जुड़ जाती है और बड़ों के शरीर से सकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर भी प्रवेश करती है, जिससे हमें एक सकारात्मक दृष्टिकोण मिलता है जो हमें अपने क्षेत्र में अधिक से अधिक प्रगति करने के लिए प्रेरित करता है। इतना ही नहीं, इन एंड आउट ऑफ द बॉक्स किताब के लेखक प्रकाश शेष भी कहते हैं कि माता पिता या बड़ों के पैर छूने से हम हमारे अहंकार का त्याग कर खुद को उनके प्रति समर्पित कर देते हैं, जो हमें विनम्र रहने में भी मदद करता है। इसीलिए तो कहा गया है कि जो नम्र है वो सबका प्रिय है। तो चलिए, हमारे अपने ही माता पिता है, इनके पैर छूने में, उनका वंदन करने में भला कैसी शर्म। आइए माता पिता का वंदन करें और उनका आभार मानें। इसीलिए तैत्तरीय उपनिषद में कहा गया है, मातृदेवो भव पितृदेवो भव। धन्यवाद। IMCTF अर्थात नैतिक एवं सांस्कृतिक प्रशिक्षण फाउंडेशन। IMCTF का प्रारंभ दक्षिण भारत के महान संस्कृति केंद्र चेन्नई में वर्ष 2011 में हुआ था। यह एक ऐसा प्रयास है जो युवा बालक बालिकाओं में सांस्कृतिक एवं नैतिक मूल्यों को संस्थापित करने की कोशिश करता है। IMCTF के संस्कार प्राचीन भारतीय दर्शन ईश्वासम इदम सर्वम पर आधारित है, जिनका अर्थ है सब कुछ, यहाँ तक कि एक छोटे से छोटे अणु भी उस देवता का प्रतिकरण है। और IMCTF अपने इन सिद्धांतों को 6 मूल्यों के रूप में सामने लाता है। ये मूल्य है वन एवं वन्य जीवन संरक्षण, पारिस्थितिक संरक्षण, वन एवं वन्य जीवन संरक्षण एवं माननीय मूल्यों की स्थापना, महिलाओं का सम्मान और राष्ट्रीय भक्ति भाव जागरण। और अब माता पिता का हमारे जीवन में क्या महत्व है यह बताने आ रहे हैं यजत। माता पिता जीवन के 2 अनमोल रत्न है जिनकी कीमत किसी चीज़ से नहीं आंकी जा सकती है। माता पिता वे शब्द है जो केवल 2 अक्षरों में ही समस्त प्रेम, स्नेह, त्याग और समर्पण को समाहित करते हैं। माता वो स्नेह की मूर्त है जो 9 महीने अपने गर्भ में पालकर जन्म देकर जीवन भर हमारा ख्याल रखती है, अपनी ममता भरी गोद में हमें सुरक्षित महसूस करवाती है। पिता वो मजबूत स्तंभ है जो सदैव हमारे सहारे के लिए खड़े रहते हैं। उनकी छाया में हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। वे हमें जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं और हर कदम पर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। माता पिता हमारे जीवन का प्रकाश स्तंभ होते हैं। वे हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और हर कदम पर हमारा समर्थन करते हैं। उनके बिना हमारा जीवन अधूरा है। हमारी अनेक पौराणिक कथाओं में भी अपने माता पिता को महत्व दिया है। जैसे हिंदू धर्म ग्रंथ रामायण में श्रवण कुमार का उल्लेख है, जिन्होंने अपने नेत्रहीन माता पिता को कंधे पर कावड़ रखकर उसमें दोनों को बैठाकर
तीर्थ यात्रा करने का निश्चय किया। भगवान राम जो एक बार में अपने पिता के कहने से वनवास चले गए, भगवान गणेश जिनका मानना था कि अपने माता पिता में ही संपूर्ण संसार समाहित है और उन्होंने अपने माता पिता की परिक्रमा लगाकर जीत हासिल की। ऐसी अनेक पौराणिक कथाएं जो हमें बताती है कि हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। हम अपने माता पिता का ऋण किसी भी जन्म में नहीं चुका सकते हैं। नमन करे जो नित माता पिता को, उनको चारों धाम मिलता है। जीवन सफल हो जाता उनका, जो निस्वार्थ उनकी सेवा करता है। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए मैं भगवत विद्यापीठ के आचार्य श्री एवं ऋषि कुमार जी से निवेदन करती हूँ कि वे वैदिक मंत्रोच्चार के द्वारा मातृ पितृ वंदन करवाए। ओम शुभ मुहूर्तं क्षेमं कल्याणमारोग्यमैश्वर्यं निर्विघ्नेन शुभं भवतु। शुभं भव वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। દરેક બાળકો જોડે એક થાળીમાં ચોખા, ફૂલ, કંકુ અને પાણી છે. એતઃ શ્વેતાક્ષો ઋણસ્તે रुद्राय पशुपते कर्णादामा अवलिप्ता रौद्रा नवो रूपा पारधन्य। ત્યારબાદ તમારી પાસે જે કંકુ છે ફિંગરથી, રિંગ ફિંગરથી જે થર્ડ ફિંગર છે તમારી, એ થર્ડ ફિંગરથી મમ્મી પપ્પાના પગ ઉપર તિલક કરવાનું છે. ઓમ ત્વાં ગંધર્વા અખનૌસ્ત્વામિન્દ્રસ્ત્વાં બૃહસ્પતિઃ ત્વામોખદે સોમો રાજા વિદ્વાન્યક્ષ્માદમુચ્યત. ત્યારબાદ તમારે તમારા માતા પિતાને પણ તિલક કરવાનું છે માથે, મસ્તક ઉપર. स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रेषदश्वा मरुतः प्रश्निमातरः सुभञ्जावानो विदधे खुजगमयः अग्निजिह्वा मानवा सूरचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसागमन्यः. ત્યારબાદ જે પુષ્પ છે, ફૂલ છે તમારી પાસે, ફ્લાવર્સ છે, એ ફ્લાવર્સ મમ્મી પપ્પાના પગ ઉપર મૂકવાના છે અને એક એક ફ્લાવર એમના હાથમાં પણ આપવાના છે. ઓમ માલ્યાદીની સુગંધીની માલત્યાદીની વૈ પ્રભો मया नीतानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम्. ભૂર્ભુવઃ સ્વઃ માતૃદેવો ભવ પિતૃદેવો ભવ ગંધાક્ષત પુષ્પાણી સમર્પયામિ. જે આપણે હાર કોઈ લાવ્યું હોય, જે હાર લાવ્યા હોય એ હાર પહેરાવી દે. त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव.
હાર દરેકે ઊભા થઈને પહેરાવાનો છે, બેઠા બેઠા પહેરાવાનો નથી. હા. ત્યારબાદ આપ જે આપની થાળીમાં સ્વીટ હોય અથવા તો સાકર હોય એ આપની માતા પિતાને ખવડાવવાનું છે. ત્યારબાદ આપ જે ગિફ્ટ લાવ્યા છો આપના મમ્મી પપ્પા માટે એ ગિફ્ટ ભેટ એ સમર્પિત કરજો. ત્યારબાદ દરેકે પોતપોતાની જગ્યાએ ઊભું થઈને પોતપોતાના માતા પિતાને પગે લાગવાનું છે. બંને ચરણ સ્પર્શ કરવાના છે માતા પિતાના. પોતપોતાના માતા પિતાના ચરણ સ્પર્શ કરજો, પગે લાગી જજો. આપના મમ્મી પપ્પાના હાથમાં એટલે કે પેરેન્ટ્સના હાથમાં તમારો હાથ મૂકો અને હું બોલાવું તેવું તમારે બોલવાનું છે. હે માતા, હે પિતા, આજથી હું આપનો પુત્ર, આપની પુત્રી, આપનું નિત્ય પૂજન કરીશ. આપના ચરણ નિત્ય સ્પર્શ કરીશ. નિત્ય ભણવામાં, અધ્યયનમાં ધ્યાન આપીશ. દરરોજ બુક્સ લઈશ, વાંચીશ, ભણીશ. મોબાઈલ નહીં લઉં. જરૂર લાગશે, આગળ જરૂર લાગશે તો દિવસમાં ફક્ત એક વખત મોબાઈલ લઈશ અને એ પણ આપેલા સમય પર તમને પરત આપીશ. અને નિત્ય આપને અત્યારે જેમ પ્રેમ કરું છું, કહો અત્યારે જેમ પ્રેમ કરું છું એમ આ જીવનમાં જ્યાં સુધી આપ છો ત્યાં સુધી આપને પ્રેમ કરતો રહીશ. પ્રોમિસ, આઈ લવ યુ મમ્મી પાપા એમ કહી દો. આયુર્વેદિક હોસ્પિટલની જે સ્થાપના કરી છે, સેવામાં અમારે આજે પ્રભુઓના અમારા જે મંદિર છે એમાં શ્રી વલ્લભાધીશજી, શ્રી રસરાજ પ્રભુ અને યમુને મહારાણીજીની નિત્ય સેવા થાય છે. 8 ઝાંખીઓ અહીંયા કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ આપની આજુબાજુમાં આપ જોઈ શકો છો કે સંસ્કૃતમાં કંઈક લખેલું છે. એ અમારા દાદાજીએ, પૂજ્ય કૃષ્ણશંકર શાસ્ત્રીજીએ શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણ પોતાના હસ્તે કોતરાવેલા છે. એ જે છે એ 18,000 શ્લોકો પૂજ્ય દાદાજીએ પોતાના હસ્તે જે છે એ કોતરાવેલા છે. આપ જ્યારે અહીંથી પરત પોતપોતાના ઘરે જાઓ ત્યારે એક વખત આ મંદિરની એક મુલાકાત
અવશ્ય લેતા જજો. આ મંદિર જેનું નામ કલ્પતરુ છે, કલ્પતરુ નામના વૃક્ષ છે, એ વૃક્ષમાં બધાયનો સમાવેશ થાય, બધાયને એની જે છે છત્રછાયા મળે તેવા ભાવથી ભગવાન પૂજ્ય કૃષ્ણશંકર શાસ્ત્રીજી પુત્ર દાદાજીએ આ મંદિરની સ્થાપના કરી છે. ત્યારબાદ અમારા આજે વચ્ચે આવેલા છે અમારા પૂજ્ય ગુરુજી નરેન્દ્રભાઈ પંચોલી. ગુરુજીએ વૈદિક ગણિત અને વિજ્ઞાનમાં પોતાનું આચાર્ય કરેલું છે એવા અમારા પ્રધાનાચાર્ય શ્રી વર્તંતો સંસ્કૃત મહાવિદ્યાલયના નરેન્દ્રભાઈ ગુરુજી. ભારત માતા કી. પછી હું બોલાવું છું માતૃદેવો ભવ. તમારે બોલવાનું માતૃદેવો ભવ, બરાબર? માતૃદેવો ભવ, પિતૃદેવો ભવ, આચાર્ય દેવો ભવ, અતિથિ દેવો ભવ. પૂજ્ય અનંત કૃષ્ણ શાસ્ત્રીજી, IMCTFના ચેરમેન પ્રેસિડેન્ટ શ્રી તુલસીભાઈ ટેકવાણીજી, અમારા પ્રભારી શ્રી નારાયણભાઈ મેઘાણીજી, આ સ્કૂલ જેના દ્વારા આપણને એક જ તાંતણે બધાને ભેગા કર્યા છે એવા આદરણીય અર્ચિતભાઈ, અમારી કોર ટીમના સદસ્ય શ્રી સુનિલભાઈ જૈન, બધી જ સંસ્થાઓમાંથી ઉપસ્થિત માતાઓ, પિતાશ્રીઓ અને નાના ભૂલકાઓ. હમણાં મેં ઓબ્ઝર્વ કર્યું, ગુરુજીએ વાત કરી કે મોબાઈલ નહીં લેવાનો, તો લગભગ બધાના ચહેરાઓમાં હાસ્ય હતું, ખાસ કરીને માતા પિતાના. કારણ મારે કહેવાની જરૂર નથી, પરંતુ કેળવણીની આવી સ્થિતિ છે અત્યારે, અને આ ન થાય એના માટે જ IMCTF એટલે ઇનિશિયેટિવ ફોર મોરલ એન્ડ કલ્ચરલ ટ્રેનિંગ ફાઉન્ડેશન આ પ્રકારના દેશભરમાં કાર્યક્રમો કરી રહ્યું છે. ગુરુજીએ આખું વર્ણન કર્યું. શ્રવણ, ભગવાનને પણ બીજો જન્મ લેવો પડે છે જો માતૃ ઋણ પૂરું ન કરે, પિતૃ ઋણ પૂરું ન કરે. એટલે એમાં ચર્ચામાં પડવાની જરૂર નથી. પરંતુ આ આપણી સંસ્કૃતિ છે, આ સંસ્કૃતિને ઉજાગર કરવા માટે નૈતિક તથા સાંસ્કૃતિક શૈક્ષણિક પ્રકલ્પો, આ પ્રકારના કાર્યક્રમો નાની નાની સ્કૂલો, પહેલા ધોરણથી માંડીને મોટા કોલેજિયન વિદ્યાર્થીઓ, એની માટે દેશભક્તિ, રાષ્ટ્રભક્તિ જાગૃત થાય, ચારિત્ર નિર્માણ થાય, આ પ્રકારના કાર્યક્રમો દેશભરમાં કરી રહ્યું છે. આપણા મનમાં પ્રશ્ન થાય કે આવું કેમ કરવાની જરૂર પડી? આજે 25 ડિસેમ્બર છે, ખૂબ સુંદર દિવસ અર્ચિતભાઈએ સિલેક્ટ કર્યો છે આજે. મારે કહેવાની જરૂર નથી કે 25 ડિસેમ્બરે શું હોય, પણ એની જગ્યાએ આજે માતૃપિતૃ વંદનનો આટલો ભવ્ય કાર્યક્રમ લગભગ 1500 વ્યક્તિઓની વચ્ચે આપણે કરી રહ્યા છીએ. ઓર 2 પ્રકારના જીવન મૂલ્યો આપણા જીવનમાં પ્રસ્થાપિત કરે એવા 2 લોકોનો સ્મરણીય દિવસ છે. આદરણીય અટલજી, આપણે બધાને નામ સાંભળ્યું છે કે જેણે જીવનમાં સંપૂર્ણ જીવન આ રાષ્ટ્ર કાર્ય માટે આપ્યું. અને આદરણીય મદન મોહન માલવિયાજી, જે બનારસ યુનિવર્સિટીના સંસ્થાપક હતા, એમનો પણ આજે જન્મદિવસ છે. તો આવા ત્રિવેણી સંગમમાં આપણે માતૃપિતૃ વંદનનો કાર્યક્રમ કર્યો છે. વચન પણ આપણે આપ્યા છે, માતાજીને પિતાજીને 3 વચન આપ્યા છે. હું આશા રાખું કે દરેક વિદ્યાર્થી આ યાદ રાખે, અને આ વચનો યાદ રાખ્યા પછી જે પરિવર્તન આવતું હોય છે વિદ્યાર્થીની અંદર, એ બહુ અદ્ભુત હોય છે. મેં હમણાં એક પુસ્તક વાંચ્યું, બહુ લાંબી વાત નહીં કરું. પ્રથમ વંદન માત પિતાને, લેખક છે રસિકભાઈ શાહ. એમણે પહેલું જ ઉદાહરણ આપ્યું છે, આ નાના બાળકો છે એટલે એમણે સાંભળવામાં વાંધો નહીં, કે વિદ્યાર્થી પોતાની કારકિર્દી કરવા માટે અમેરિકા જાય છે, બહુ જ આગળ વધે છે, ખૂબ ધન સંપત્તિ એકત્ર કરે છે,
ત્યાંની જ એક પત્ની સાથે, એટલે એક છોકરી સાથે લગ્ન કરે છે. અત્યંત રાજ રચીલું, ખૂબ પૈસો. અને એક દિવસ અચાનક એની બાનો ફોન આવે છે. હું મમ્મી નથી કહેતો, મોમ નથી કહેતો, બા કહું છું, એટલે ભાવ સમજજો તમે. બા કહેતાની સાથે જે વાત્સલ્ય થાય છે એ મમ્મી મોમમાં નથી થતું. ફોન આવે છે કે તારા પિતાજી ખૂબ બીમાર છે અને તને બહુ યાદ કરે છે. ખાસ બાળકોએ સમજવાની જરૂર છે. તો એની જે પત્ની હોય છે એ પત્ની કહે છે કે આટલું બધું છોડીને, પિતાનું તો બહુ મોટું રોગ છે અને આપણે જઈશું તો આ બધું કોણ સંભાળશે. એ દીકરો એમને સમજાવે છે ને કે મારે તો છોડીને બધું જવું જ છે. કેરિયર મહત્ત્વની નથી, કારકિર્દી મહત્ત્વની નથી, પરંતુ માતા પિતાની સેવા એ એને વર્ણન કરીને પત્નીને સમજાવે છે. એ એવું કહે છે કે જ્યારે મારી દયનીય સ્થિતિ હતી, એકદમ વધારે પડતો મારો પણ નાનપણમાં રોગ હતો, ત્યારે મારા માતા પિતાએ જો મને આશ્રમમાં મૂકી દીધો હોત તો હું અત્યારે આ સ્થિતિમાં ન હોત. અને એમ કરીને એની પત્ની આગળ રડી જાય છે. કેટલું બધું માતા પિતાનું મહત્ત્વ છે તમે સમજો. બધું જ છોડીને અહીં આવી જાય છે, પરંતુ પોતાનામાં એટલી હોશિયારી હોય છે, પિતાજીની સેવા કરે છે, માતાજીની સેવા કરે છે, ત્યાં બધું જ વેચીને અહીંયા આવી જાય છે. અને અહીંયા આવ્યા પછી પણ એટલો મોટો ઉદ્યોગપતિ બને છે. કારણ શું? માતા પિતાની એણે સેવા કરી છે. તો આ માતા પિતાની સેવાના કારણે એક નાનો વ્યક્તિ, એનામાં જે વિચાર આવે છે કેટલો શ્રેષ્ઠ છે, આ સમજવાની જરૂર છે. ભારત માતા કી જય. धन्यवाद मान्यवर. अब मैं आदरणीय माता पिता, आप सबको मेरा वंदन. बच्चों, आपको स्नेह. आज आपको कुछ और नहीं, एक ही चीज फिर से स्मरण करो. फिर से कह रहा हूं, एक ही चीज स्मरण करो. ये जो दृश्य है, जिस समय आपने माता पिता का पूजन किया, इस दृश्य को अपनी आंखों में ऐसे समाहित करो कि जब जब भी जिस समय आप इसका स्मरण करना चाहें तो वो दृश्य आपके सामने आ जाए. और ये जब चिर स्थायी होगा आपकी आंखों में, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपकी हर इच्छा, आपका हर संकल्प पूरा होगा. जो आपने यहाँ संकल्प लिया, वो संकल्प भी कब पूरा होगा? जब आपने माता पिता का जो वंदन किया, इस वंदन को अपनी आंखों में चिर स्थायी समाहित कर लो. और जब जब आवश्यकता पड़े उस दृश्य का स्मरण करो. आपके जीवन की सफलता की ये कुंजी बनेगी. मैं आपको, मेरे को यहाँ आमंत्रित किया अर्चित भाई, मैं आपका हृदय से आभारी हूँ. आपको वंदन. धन्यवाद मान्यवर. आशीर्वाद देने हेतु मैं पूज्य श्री अनंत कृष्ण जी से निवेदन करूंगी कि वे अपने सुंदर वचनों से हमें शुभ आशीष दें. सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः. स्थान देवता श्री रसराज प्रभुना चरणों में वंदन. सर्वे ब्राह्मणों ने वंदन. विद्याનું જે સ્થાન છે એવું ત્રિપદા ટ્રસ્ટ ને ત્યાંથી આવેલા સર્વે ગુરુજનોને, અર્ચિતભાઈને સૌને વંદન. શિક્ષક ગણોને વંદન. જેટલા પણ અહીંયા બાળકો બેઠા છે સૌ કોઈને આ પર્વની શુભકામનાઓ. અને જેમના હૃદયમાં અત્યારે 100 દિવાળી થઈ રહી છે એ સૌ કોઈ માતા પિતાઓને સમગ્ર વિદ્યાપીઠ પરિવારથી, પરિવાર વતી પૂર્વથી જ શુભકામનાઓ પાઠવું છું. બહુ જ આનંદનો વિષય છે અને આ પ્રસંગિક બહુ જ
પ્રેક્ટિકલ વાત જ કરું તો આપ સૌને તો ખ્યાલ જ હશે કે નોર્વે યુરોપમાં એક બહુ સરસ જગ્યા છે. ત્યાં 6 મહિના સુધી સૂર્યોદય અને 6 મહિના સુધી ચંદ્રોદય હોય છે. એટલે તમે 6 મહિના સૂર્યના સમયે જાઓ તો તમને 24 કલાક સૂર્ય જ દેખાય, ચંદ્ર દેખાય જ નહીં. રાતે 2 વાગે તમને એમ થાય કે ચલો જોઈ તો ખરા ચંદ્ર દેખાયું કે નહીં, તો સૂર્યોદય જ હોય. અને 6 મહિના પછીના જે હોય તો એમાં ચંદ્ર જ હોય, એમાં સૂર્ય જોવા જ ના મળે. પણ ત્યાં બીજું એક કારણ એ છે કે આપણને મજા આવે કે એવા સૂર્ય સતત જોવા મળે છે. પણ હવે જ્યારે ચંદ્રનો સમય આવે છે ત્યારે એક બહુ જ મોટી તકલીફ એ થાય છે કે ત્યાં ડિપ્રેશનના રેટ્સ ઓટોમેટિકલી વધી જાય છે. વાલા વિદ્યાર્થી બંધુજનો, હું આપ સૌને આ કેમ કહી રહ્યો છું, કારણ કે ક્યારેક તમે ગ્રહોને પોતાના જીવન સાથે જોડો તો સૂર્ય અને ચંદ્ર એ જ આપણા માતા પિતા છે. સૂર્ય એ પિતા અને ચંદ્ર માતા છે. સૂર્યનો અને ચંદ્રનો જો સંતુલિત માત્રામાં આશીર્વાદ આપણા ઉપર રહે તો આપણું જીવન સમૃદ્ધ બને. અને આપણને રામ ભગવાન જેવી સૂર્યની કીર્તિ અને કૃષ્ણ ભગવાન જેવી ચંદ્રની જે શીતળતા છે આપણે પણ પામી શકીએ અને બીજાને પણ એવી રીતે અલંકૃત કરી શકીએ છીએ. એટલા માટે આ સેવા જે છે ખૂબ જ જરૂરી છે. વિશેષ કંઈ ના કહેતા 2 જ મુખ્ય પ્રસંગ સનાતન સંસ્કૃતિના કરું. શિવજીનો પરિવાર બહુ બેઝિક વાત છે પણ બહુ સમજવા જેવી બાબત છે. શિવજીના પરિવારમાં શિવજી, માતાજી, કાર્તિકેયજી, ગણેશજી અને શિવજીના તમે શિવાલયમાં જશો તો ત્યાં બહાર નંદી મહારાજ પણ છે, વૃષભ બુલ. શિવજીનું વાહન વૃષભ નંદીજી, માતાજીનું વાહન સિંહ, ગણપતિજીનું વાહન મૂષક, કાર્તિકેય ભગવાનનું વાહન પીકોક મોર, શિવજીના ગળામાં સાપ. આ બધા એનિમલ્સ જે છે પરસ્પર જે છે એકબીજાના શત્રુ છે. પણ આપણને સારામાં સારો ફેમિલી બોન્ડિંગનો મેસેજ શું આપે છે કે જ્યારે પણ ફેમિલીની વાત આવે કે કોઈ પણ પરિવારનો પ્રસંગ આવે, કોઈક વિશેષ સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમનો પ્રસંગ આવે તો ઈગો સાઈડ પર રાખી અને વસુધૈવ કુટુંબકમ જે છે એ બોન્ડિંગ પકડીને રાખવું જોઈએ. આ તમે ભલે શિવજી પાસે સેવા ન કરો પરંતુ આ એક એમના પરિવારમાંથી એક ફેમિલીની વેલ્યુ, પિતા પુત્રની વેલ્યુ પણ આપણે જો સમજી લઈએ તો આપણું જીવન પણ બહુ જ સારું થાય છે. છેવટે હું ભાગવતજીના 9મ સ્કંધની જ વાત કરું તો આપ સૌને ખ્યાલ જ હશે કે અમરીશ રાજાનું ચરિત્ર કે જેમની એકાદશી ખૂબ જ પ્રસિદ્ધ છે. તો અમરીશ રાજાના ચરિત્ર પહેલાં નાભાગજીનું ચરિત્ર આવે છે. અને નાભાગજીના ચરિત્રમાં એવું હતું કે એમને અહીંયા જેમ વાત કરી કે સંપત્તિની વાત કરી એમણે, તો એમના પણ બધા ભાઈઓ હોય છે અને એમના ભાઈઓ પાસે ખૂબ જ સંપત્તિ હોય છે પણ બધી સંપત્તિ બધા ભાઈઓ લઈ જાય છે અને કેવળ માતાને પિતાને જ ઘરમાં રાખીને જાય છે નાભાગજી પાસે. અને માતા પિતાના આશીર્વાદ રૂપી બિંદુના એવા સરસ ફળ પ્રાપ્ત થાય છે કે પછીના સમયમાં, પછીના મન્વંતરમાં એક ચક્રી શાસક એ કરે છે સમગ્ર સૃષ્ટિનું. અને એમના પછી અમરીશ રાજા સંસ્કારી વ્યક્તિ જે માતા પિતાનું પણ વંદન કરે, સમાજની પણ રક્ષા કરે, સમાજનું પણ કલ્યાણ કરે, એવા સંસ્કારો દ્વારા, માતા પિતાના આશીર્વાદ દ્વારા એ દિવ્ય કીર્તિને પામે છે. તો છેવટે મુકેશ અંબાણીજીના પણ શબ્દોમાં કહું કે 2G ને 5G નહીં પરંતુ માતાજી ને પિતાજી એ જ કામમાં આવે છે, બીજું કંઈ નથી આવતું. અને આ ખરેખર ગર્વની વાત છે, આનંદની વાત છે. સૌ કોઈના જીવનમાં આવો આનંદનો વિષય રહે, આશીર્વાદ મળે, બિંદુ મળે અને ખૂબ જ પ્રસિદ્ધ થાય, સફળ થાય પોતપોતાના સ્વક્ષેત્રમાં. એવી હૃદયથી સમગ્ર વિદ્યાપીઠ પરિવારથી શુભકામનાઓ.
શ્રી અર્ચિતભાઈ અને એમની આખી ટીમ, એ લોકોને માટે પણ આપણે સૌ કોઈ તાળીઓના નાદ કરીએ. કારણ કે અમે તો થિયોરેટિકલ કરીએ, એ લોકોએ પ્રેક્ટિકલ કરીને બતાડ્યું છે, જે બહુ જ બધા પુરુષાર્થ પછી શક્ય થાય છે. અને સંજોગ આજે સિદ્ધ થયો, બહુ જ મોટી વાત છે. સમગ્ર વિદ્યાપીઠ પરિવાર બહુ જ પ્રસન્ન છે. આજે સ્થાન દેવતા શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન અને દાદાજી પણ ખુશ હશે કે આજે અહીંયા બધાએ ધર્મની રક્ષા કરી. હૃદયથી સૌ કોઈને અનેક અનેક શુભકામનાઓ. ધન્યવાદ. मैं वनों के प्रतीक रूप में वृक्षों का सम्मान करूंगा. मैं वन्य जीवों के प्रतीक रूप में नागों का सम्मान करूंगा. मैं जीवित प्राणियों के प्रतीक रूप में गायों का सम्मान करूंगा. मैं प्रकृति के प्रतीक रूप में गंगा का सम्मान करूंगा. मैं पर्यावरण के प्रतीक रूप में धरती माता का सम्मान करूंगा. मैं मानवीय मूल्यों के प्रतीक रूप में अभिभावकों का सम्मान करूंगा. मैं शिक्षण के प्रतीक रूप में अध्यापक का सम्मान करूंगा. मैं मातृत्व के प्रतीक रूप में स्त्री सम्मान करूंगा. मैं भारत के प्रतीक रूप में युद्ध नायकों का सम्मान करूंगा. जय हिंद. पूज्य श्री अनंत कृष्ण जी, आपने अपने आशीर्वाद से हमें लाभान्वित किया. आपका खूब खूब धन्यवाद. मैं हमारे सम्मानित मुख्य अतिथि अहमदाबाद शहर के डीईओ श्री रोहित चौधरी जी, जो किसी कारणवश अनुपस्थित रहे, लेकिन उनका संदेश वास्तव में हमारे लिए प्रेरणादायक रहा. मैं आयोजकों IMCTF और HSSF का विशेष धन्यवाद करती हूँ. मैं ऋषि कुमारों एवं स्वयं सेवकों की भी आभारी हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अपना बहुमूल्य समय हमें दिया. मैं 16 भागवत व्यवस्थापकों का भी धन्यवाद करती हूँ. आप सभी आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए और हमें बहुत अच्छा समर्थन दिया. इसके लिए मैं आप सभी को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ. मैं उन सभी अभिभावकों की आभारी हूँ, जिन्होंने हमें अपना कीमती समय दिया और इस कार्यक्रम को सफल बनाया. उन लोगों को विशेष धन्यवाद, जिन्होंने हमें इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए स्थान और सहयोग दिया. इस अभियान से जुड़ने के लिए आप सभी को दोबारा धन्यवाद. आइए हम हमेशा अपने माता पिता के आशीर्वाद और प्यार के पात्र बने रहे. धन्यवाद. ગુડ મોર્નિંગ. મારું નામ છે હિતેન પંચાલ અને મારો સન 6th સ્ટાન્ડર્ડમાં ત્રિપદા સ્કૂલમાં અત્યારે સ્ટડી કરી રહ્યો છે. આજના માતૃપિતૃ વંદનમ કાર્યક્રમના અમને ત્રિત્યા એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ તરફથી જે તક આપવામાં આવી છે ભાગ લેવા માટે, એના માટે હું સ્કૂલનો ખૂબ ખૂબ આભારી છું. અમારા ટાઈમની વાત કરું તો 90sમાં જે માતા પિતા માટે જે પ્રેમ આદર અને સત્કાર હતો, એ ધીરે ધીરે સાચું કહું તો ઓછો થઈ રહ્યો છે. અને આવા જ કાર્યક્રમો થ્રુ જે સ્કૂલ દરેક છોકરાઓને એનું નોલેજ આપી રહી છે, ખૂબ સારી વાત છે. જે પહેલાં માતા પિતા માટે આદર સત્કાર હતો એ હજુ પણ જળવાવો જોઈએ. બહારના કલ્ચર, વેસ્ટર્ન કલ્ચર તરફ આજની પેઢી ખૂબ જ વધી રહી છે આગળ, જે આપણી સંસ્કૃતિ માટે ખૂબ નુકસાનકારક છે. પણ જો દરેક સ્કૂલ આવી રીતના અલગ અલગ કાર્યક્રમો કરતી રહેશે તો આપણી સંસ્કૃતિ એમનેમ જળવાઈ રહેશે. તો ત્રિપદા એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટને હું એક જ વિનંતી કરીશ કે આવા નવા ખૂબ સરસ કાર્યક્રમો કરતા રહે. સો થેન્ક યુ સો મચ ત્રિપદા એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ ફોર keeping live our tradition and culture through this type of splendid activities. Thank you so much. Good morning everyone. Thank you so much Tripada Parivar.
as said ki Stan Devta Shri Krishna ji and all the parents, it was really wonderful experience. Till now, as a parent, I was thinking, yes, he's my child, just he's my child. But today, I really thought that he believes, or we have made him believe that we are gods for him. We are the live gods for him on this earth. Thank you so much. It was real wonderful experience. Firstly, I was little, it's okay, why should we do this all? But as Anand sir said, ki na, it is practically done by them. It is not in words. It's not in just the books that we should respect our parents, but he has really made us feel that we are gods for him. Thank you so much. માતૃદેવો ભવ પિતૃદેવો ભવ ત્રિપદા એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ દ્વારા આયોજિત આ કાર્યક્રમ ખૂબ જ આવકારદાયક છે અને ખરેખર બાળકની અંદર પ્રેરણા સ્ફુરે છે. કારણ કે બધાની વચ્ચે અને પોતાનું જાતનું સન્માન કરવું બાળકને માતા પિતાનું એ ખૂબ જ જ્વલ્ય મળતું હોય છે. કારણ કે ઘણી વખત બાળકોમાં આ પ્રમાણના સંસ્કાર જે કેળવવાની ભાવના ત્રિપદા એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટે આપી છે તે પગલું ખૂબ જ સરાહનીય છે અને જે કાર્ય કર્યું છે તે બદલ ત્રિપદા એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટના દરેક ટ્રસ્ટીગણ અને આયોજકગણને હું ખૂબ જ ધન્યવાદ પાઠવું છું અને આવા જ કાર્યક્રમ કરતા રહે તેવી અભ્યર્થના. પહેલાં તો હું ત્રિપદા એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ, એમના ટ્રસ્ટીગણ, આચાર્યગણ અને શિક્ષક મહાનુભાવોનો આભાર માનું છું કે એ અવારનવાર આવા સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો રાખતા હોય છે જેના થકી સ્ટુડન્ટ્સને આપણી સંસ્કૃતિ અને વિશે વધુમાં માહિતી મળે. આજે જે એમણે જે પ્રોગ્રામ રાખ્યો માતૃવંદના પિતૃવંદના, એના થકી એમને માતા પિતાનું શું મહત્ત્વ છે એમના જીવનમાં એનો પૂરો ડિટેલમાં જાણવા મળ્યું અને એ આજે જે બીજી સંસ્કૃતિ તરફ વળે છે એની જગ્યાએ આપણી સંસ્કૃતિમાં એ શું શું મહત્ત્વ છે એના વિશે વધુમાં જાણકારી મળી છે. તો હું સ્કૂલ ટ્રસ્ટને રિક્વેસ્ટ કરીશ કે આવા અવારનવાર પ્રોગ્રામ કરતા રહે અને માતા પિતાઓને પણ જેણે ભાગ નથી લીધો આ પ્રોગ્રામમાં એમણે પણ રિક્વેસ્ટ કરીશ કે આવા પ્રોગ્રામમાં બધા ભાગ લે તો જ આપણા બાળકોને આપણે આપણી સંસ્કૃતિ વિશે જાણકારી આપીશું. આભાર. થેન્ક યુ. માતૃદેવો ભવ પિતૃદેવો ભવ. સૌથી પહેલાં તો ત્રિપદા એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટને હું ખૂબ ખૂબ આભાર કહીશ કે મને અહીંયા બોલવા માટેનો મોકો આપ્યો. પણ હું જોઉં છું લગભગ મારું બાળપણ અહીંથી જ છે અમદાવાદમાં, અને સૌથી જૂનામાં જૂની સ્કૂલ છે. એ જાણે છે બધું કે દુનિયામાં શું ચાલી રહ્યું છે, વર્ષોથી જૂનું શું ચાલી રહ્યું છે, એને શું બદલવું જોઈએ. એમના માટે એમણે જોયું કે આજે તમે જુઓ કે બધા બાળકો માતા પિતાને જેટલો માન આપવું જોઈએ, એમનું પૂજન કરવું જોઈએ, કરતા નથી. એટલે એમણે જે આજે પ્રોગ્રામ બનાવ્યો છે જેનું ખૂબ ખૂબ હું આભાર માનું છું એમનો કે એમણે ખૂબ સરસ પ્રોગ્રામ આયોજન કર્યો અને એના માટે હું ખૂબ ખૂબ નમ્ર વિનંતી કરીશ કે આવા પ્રોગ્રામ કર્યા જ કરે. અને મેં જોયું કે આ સ્કૂલ ફક્ત શૈક્ષણિક માટે નહીં પણ શૈક્ષણિકની સાથે સાથે તમે જોશો કે રમતગમત હોય કે કોઈ સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ હોય કે કોઈ પણ બાળક કેટલું ઉત્સાહથી કામ કરે અને બાળક કઈ રીતે એક્ટિવ બને એ માટેના સતત પ્રયત્નો કર્યા કરે છે અને એના માટે હું એમને ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરીશ. થેન્ક યુ. ત્રિપદા ટ્રસ્ટે જે આ આયોજન કર્યું છે ખૂબ જ સરસ છે અને જે જગ્યા પસંદ કરી છે તે ખરેખર અદ્ભુત છે. એના માટે હું એમનો આભારી છું. આવો કાર્યક્રમને હંમેશા કરતા રહે અને છોકરાઓને આપણી સંસ્કૃતિની ઓળખ કરાવતા રહે એના માટે હું ત્રિપદા ટ્રસ્ટનો ખરેખર દિલથી ખૂબ આભારી છું. આજના કાર્યક્રમથી ખરેખર માતા પિતાને પણ એક ઉત્સાહ આવ્યો છે કે મારા બાળકો કેટલું બધું સ્કૂલમાંથી શીખીને આવે છે. અને આજે પણ બાળકોનો ઉત્સાહ પણ જ્યારે સામે બેઠા હતા ને ત્યારે એમ લાગે કે ખરેખર કેમ કે આ પવિત્ર જગ્યા ઉપર બાળકો મળ્યા છે ને, અને પવિત્ર જગ્યાનો પ્રભાવ પણ હોય છે. એટલે આ પવિત્ર જગ્યા ત્રિપદા પરિવાર અને બાળકો પણ આજે ખૂબ ઉત્સાહિત છે કે આ કાર્યક્રમથી બાળકોમાં અને માતા પિતાનામાં પણ ખૂબ ઉત્સાહ આવ્યો છે. અને આજે કહેવાય ને કે ત્રિપદા પરિવારનો અમે ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ કે અમારા ઘરે પણ જ્યારે બાળકો વર્તન કરતા હોય ને ત્યારે અમને એમ લાગે છે કે આ સ્કૂલમાંથી કંઈક શીખીને આવે છે. કેમ કે ઘરના વર્તન ઉપરથી ખબર પડે છે કે બાળકો સ્કૂલમાં શું શીખે છે, ત્યારે એના ઉપરથી ખબર પડે કે ત્રિપદા પરિવારમાંથી શું શીખવા મળે છે. આ શીખવા મળે છે કે જ્યારે બાળક આપણું મોટું થાય અને આપણું માન સન્માન જાળવે એ ખરેખર ત્રિપદા પરિવારને પણ આજનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ. आज बहुत मज़ा आई.
मम्मी पापा की पूजा करके और अच्छा भी लगा। आज मैंने सब कुछ तैयारी की, फिर पूजा की, बहुत मज़ा आया। हर रोज़ मम्मी पापा के पैर छूने हैं। आज का एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत अलग था क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम इतने बड़े इवेंट के लिए एंकरिंग करी एंड मेरे को ऑनेस्टली कहूँ तो मुझे बहुत सीखने मिला और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था आज का। આજનો દિવસ બહુ સારો હતો અમારા બધા માટે, કારણ કે કહેવાય ને કે રોજ તો આપણે મતલબ ભણવાનું બીજું બધું કરતા જઈએ, આપણે મમ્મી પપ્પાને દિવસમાં ક્યાં ટાઈમ આપીએ, પછી રાત પડે એટલે ઘરે આવીએ તો હોમવર્ક હોય ને બધું આપણે મમ્મી પપ્પાને તો ભૂલી જ જઈએ. જ્યારે આજે સ્પેશિયલ મમ્મી પપ્પા માટે ટાઈમ કાઢ્યો અને એમને વંદન કર્યા, વચન પણ આપ્યા. ખરેખર કહીએ ને કે આપણે આમ નોર્મલી તો પેરેન્ટ્સને આમ આપણા પાસે રિસ્પેક્ટ હોય એમનામાં, પણ આપણે દર્શાવતા નહીં હોતા. જ્યારે ત્રિપદાસ સ્કૂલે અમને આ માધ્યમ આપ્યો કે અમે એમને વંદન કરી અમારામાં જે ભાવ છે એમના પ્રત્યે એ દર્શાવી શકે, તો એ માટે થેન્ક યુ સો મચ. મને મમ્મી પપ્પાની પૂજા કરીને બહુ સારું લાગ્યું. પ્રોગ્રામ બહુ ગમ્યો કેમ કે આ પ્રોગ્રામમાં માતા પિતાના પગ ધોવાના હતા. આ પ્રોગ્રામમાં આપણે પોતાની સંસ્કૃતિ શીખીએ છીએ અને મને આ પ્રોગ્રામ બહુ ગમ્યો. મને પણ આ બહુ પ્રોગ્રામ ગમ્યું કે આમાં કોને માતા પિતાને પગ છૂવાના હતા. હું આજે તમને ગીતરા શોક સુનાવવાનો છું. અર્જુન વાચ જાયસી છે કર્મનસ્તે મતા બુદ્ધિ જનાદન તપ્તિમ કર્મની ઘોરેમાં નિયોજયસી કેશવ વ્યામી શેરેન વાક્યેન બુદ્ધિમ મોહર શ્રીવ મે તદેકમર નિશ્યંત એમ શ્રેયુહમાનુભ્યાન. શ્રી ભગવાન વાચ લોકેસ્મિન વિવિયા નિષ્ઠા પુલા પ્રોક્તા મયા નગર જ્ઞાનયોગેન સંજ્ઞાના કર્મયોગેન યોગિના ન કર્મણામણા અંબા જૈશની અંબુનસો સુતે નન સંન્યાસના દેવા સિદ્ધિમ સબરી કચ્યતિ નિયતમ પુરુ કર્મ ત્વમ કર્મ જાયો કર્મના શરીર્યાત્ર્યાભિચતેન પ્રસિદ્ધેન કર્મન યજ્ઞાંથં કર્મનોયંથ લોકોયમ કર્મબંધના તદાત કર્મ કૌતેય મુક્તં સમાચલ સહ યજ્ઞા પ્રજા સૃષ્ટા પૂરો વાચક પ્રજાપતિ અરે અંધશ્રીદ્વમેશ વોસ્તિક વસ્ત કામધૂક દેવાન ભાવતાનેન તે દેવા ભયંતુ પરસ્પરમ ભાવ્યત શ્રેવાં પરમાં વશાક્ષતા યજ્ઞસ્તિષ્ઠાસિના સંતો મુષ્યંતે સર્વખીર્બસે ભુજતે તમં પાપા પંચનાથ કલાનત.